Good morning, good afternoon, or good evening to everybody. Доброе утро или добрый день или добрый вечер всем. It is morning if you are here on the West Coast in California. У нас утро, если вы находитесь здесь на западном побережье Соединенных Штатов. It's afternoon everywhere else in the country. Уже день везде в других частях страны. And it's evening if you are overseas. И вечер, если вы на другом конце земли. We're excited that all of you guys are here today. Мы рады, что все вы, друзья, с нами сегодня. Now, I don't know how many of you watched the Super Bowl last night. Я не знаю, как многие из вас смотрели Суперкубок вчера, американский. But the Super Bowl is a big time event here in the United States. Но здесь, в Соединенных Штатах, Суперкубок – это очень серьезное мероприятие. In fact, next time we're going to meet everybody, just unmute yourself. In fact, I've made the joke for some time that the Super Bowl is the only national holiday in the United States that does not appear on the calendar. Кто-то как-то отметил, что Суперкубок – это единственный национальный праздник, который никак не отражается в календаре. In fact, 120 million people watched the Super Bowl last night. В действительности Суперкубок вчера посмотрели 120 миллионов человек. If you wanted to run a 30-second commercial, it cost $7 million for a 30-second commercial. И если вы хотите запустить рекламу на это мероприятие, то 30-секундный ролик, how much it costs? $7 million for a 30-second commercial. Стоит $7 миллионов. If you wanted to buy a ticket to the game, it cost $8,000 for a ticket. Если вы хотите купить билет на эту игру, то стоимость билета $8,000. So it's $8,000 to attend the game. It's $7 million to run a 30-second commercial, and 120 million people watched the game last night. То есть это 8 тысяч стоит билет, 7 миллионов стоит 30-секундный рекламный ролик, и 120 миллионов игру вчера посмотрели. They had the halftime show with some of the most famous pop stars at the halftime. В это время там в перерыве выступают самые известные поп-звезды. And I say all of that to remind you that the industry that we are all involved in. И я вам все это говорю, чтобы просто напомнить, что та индустрия, с которой мы с вами имеем дело, is 20 times the size as the National Football League. В 20 раз больше, чем Национальная футбольная лига. So football is big. То есть футбол крупен. And it does about 10 billion a year in annual revenue. И футбол приносит $10 миллиардов ежегодно. But the network marketing industry does almost 200 billion a year. Но индустрия сетевого маркетинга стоит в целом порядка $200 миллиардов. So it means the industry that we're all involved in is 20 times the size as the National Football League. То есть это означает, что та индустрия, в которой мы с вами вовлечены, она в 20 раз больше Национальной футбольной лиги. And let me remind you that yesterday was practically a national holiday in the United States because everyone wants to go watch this football game. И я хочу также напомнить, что вчера это можно легко назвать национальным праздником в Соединенных Штатах, потому что все хотят идти смотреть эту игру. So all I'm doing is putting in context that as big as football is, and as many people that lined up to watch the game, the industry that we're involved in is 20 times bigger than that. И я просто говорю это, чтобы вам напомнить, что несмотря на весь тот ажиотаж, который происходит вокруг футбола в Соединенных Штатах Америки, при этом мы знаем, что индустрия, в которой мы с вами вовлечены, сетевой маркетинг, он в 20 раз больше. Now, the amazing part of our industry Теперь потрясающая часть нашей индустрии is that anybody can participate.
заключается в том, что каждый может участвовать, Anybody can succeed. каждый может преуспеть. Now, if you want to succeed in the National Football League, Если вы хотите преуспеть в Национальной футбольной лиге, you have to be, someone that's a physical specimen. I mean, you have to be an unbelievable athlete. вам нужно и обладать определенными физическими качествами, вам нужно быть потрясающим атлетом. The linemen are 6'5" and weigh 350 pounds. То есть там нападающий, он в 6,5 футов высотой, весит 300 фунтов. These guys can bench press 500 pounds. Эти ребята могут отжимать 500 фунтов. These guys have arms that are bigger than my waist. У этих ребят, у них бицепсы больше, чем моя талия. These guys can, they can jump over a car. Они могут машины перепрыгивать. They're the fastest in the world. Они самые быстрые в мире. You have to have certain genetic gifts in order to play in the NFL. Вам нужно, помимо прочего, обладать еще определенными генетическими, просто заложенными свойствами для того, чтобы играть в Национальной футбольной лиге. And when you look at the NFL, only a few people actually make money. И когда вы смотрите на Национальную футбольную лигу, вы видите, что буквально несколько человек там всего зарабатывают деньги. Now, when you look at our industry, right, we do 200 billion a year in sales. Теперь, когда вы смотрите на нашу индустрию, у нас 200 миллиардов долларов в продажах каждый год. And roughly half of that money gets paid out in the form of commissions to everyday families. И практически половина этих денег выплачивается на ежедневном уровне семьям, участвующим в этих процессах. So everyday families just working the business part-time are changing their lives. То есть люди, которые работают в этой индустрии на условиях частичной занятости, это меняет их жизнь. Just last week, we celebrated Tanya Andrikov. Только на прошлой неделе мы праздновали Таню Андрюкову. Now, Tanya is a single mom. Таня мать-одиночка. She has 2 full-time jobs in addition to being a mom. У нее есть она работает на 2 работах в полное время на каждой для того, чтобы иметь возможность обеспечивать себя. And working part-time with our company. И работает она еще частичную часть времени уделяет нашей компании. I just grabbed a picture of Tanya. Tanya, in 18 months, is making more money with Trevorium than she does her 2 full-time jobs combined. Таня за 18 месяцев с Травориумом заработала больше денег, чем на 2 своих работах вместе взятых. By the way, just this past week, Sophia Babinov, Да буквально на этой прошедшей неделе София Бабинов, she's a realtor. она риэлтор, She just became a 3-star director in our company. она достигла уровня 3-звездного директора в нашей компании. She will soon be a 4-star director. Она скоро будет 4-звездным директором. Then she'll be an ambassador. Затем она будет амбассадором. So again, everyday normal people can come to our industry and change their life. Итак, каждый день нормальные люди могут присоединяться к нашей индустрии, и это меняет их жизнь. And in our industry, it doesn't matter whether you're from Yale or jail. И в нашей индустрии это не важно, вышли ли вы из университета или из тюрьмы. Your background doesn't matter. Ваше прошлое не имеет значения. Your education doesn't matter. Ваше образование не имеет значения. Whether you went to school or didn't go to school or where you went to school doesn't matter. Ходили ли вы в школу и где вы, в какую именно школу вы ходили и насколько вы были успешны, не имеет значения. Whether you are male or female doesn't matter. Мужчина вы или женщина не имеет значения. Whether you are white, black, yellow, green, purple, doesn't matter. Кто вы, белый, черный, желтый, фиолетовый, зеленый, не имеет значения.
Your background doesn't matter. Only your desire to succeed matters here. Ничего из вашего прошлого и вашего происхождения не играет роли, только ваше желание преуспевать. So when you look at Igor and Larissa, for example, И когда вы смотрите, например, на Игоря и Ларису, they got to $300,000 a year in residual income in their first 13 months. они дошли до уровня 300 тысяч долларов в год пассивного дохода за первые 13 месяцев. Tatiana and Ark got to over 200,000 a year in residual income in their first 18 months. Татьяна и Арк вышли на уровень 200 тысяч в год за свои первые 18 месяцев. Both of them will eventually be earning over $1 million per year in residual income from our company. Они все подойдут скоро к доходу в $1 миллион в год от нашей компании, пассивного something- дохода. That's something that anybody here can do. И это что-то, к чему может прийти каждый из присутствующих здесь. It might take you a little longer than them, but you can get there over time. Это может отнять у вас немного больше времени, но вы все там можете быть через какое-то время. Again, your background does not matter. Еще раз, ваше прошлое не имеет значения. And there's basically 8 skills you want to master if you want to go earn a $1 million per year type income with Trevorian. И на самом деле вам нужно развить 8 умений, если вы хотите стать миллионером в Травориуме. So you don't have to go become a medical doctor or a surgeon. Вам не нужно становиться доктором медицины или хирургом. You don't have to do brain surgery or heart surgery. Вам не нужно делать операцию на мозг или операцию на сердце. You don't have to become a famous actor or a famous singer. Вам не нужно становиться популярным артистом или певцом. You don't have to be a freak athlete that can play, either European football or, American football. Вам не нужно становиться сногсшибательным атлетом, который играет в американский футбол или в европейский футбол, Or basketball or baseball. или в баскетбол или бейсбол. This is an industry where average people with above average desire can get rich. Это индустрия, в которой обычные люди с обычными желаниями могут стать богатыми. And I'm going to say that again. This is an industry where average people with above average desire can get rich. Я повторю, это индустрия, в которой обычные люди с желаниями выше среднего могут стать богатыми. And again, there's only 8 skills you need to master to make a fortune in this industry. И еще раз, есть только 8 умений, которые вам нужно достичь в этой индустрии, чтобы добиться успеха. Now, you cannot have filet mignon lifestyle with a hot dog work ethic. Вам не удастся достичь жизненного стиля филе миньон, если вы будете жить с этикой хот-дога. Meaning that there is work involved. Это означает, что работа вовлечена. You want to be consistent. Вы должны быть постоянными. You need to be showing up every day and doing something in your business. Вы должны появляться каждый день и делать что-то для своего бизнеса. And so again, you can't have hot dog habits and pretend that you're going to become a $1 million a year earner. Еще раз, вам нельзя подходить к жизни с привычками, образно говоря, уровня хот-дога и ожидать, что вы станете миллионером. Now, we talked about this last week, that Rita is the answer to your business. Мы говорили об этом на прошлой неделе, что Рита – это ответ для вашего бизнеса. Now, that's RITA. Рита – это аббревиатура, это буквы RITA. Now, I know this is English, but even my French team that don't speak any English, they only speak French, they understand Rita. Я понимаю, что это аббревиатура из английских слов, но даже моя французская команда, которая не знает английского, они выучили слово «Рита».
And RITA stands for Recruiting is the Answer. И РИТА – это аббревиатура, переводя на русский, это звучит так: рекрутирование – это ответ. Now, for some reason, there's a lot of people that seem to think that recruiting is something beneath them. Like, oh, I don't want to recruit my friends and family. I mean, I'm a doctor. I don't do that kind of thing. Некоторые люди считают, что рекрутирование или приглашение людей – это ниже их достоинства. Они говорят, ну, что я буду там друзей, семью кого-то звать, я доктор, я такими вещами не занимаюсь. But guys, the truth is, the bigger they are, the harder they recruit. Но истина, друзья мои, заключается в том, что чем они больше, чем труднее им приглашать, рекрутировать людей. And by the way, just as a quick side note, if you happen to watch the Super Bowl last night, Просто такая небольшая заметка на полях. Вот если вам довелось смотреть вчера Суперкубок, Roger Goodell, who is the commissioner of the NFL, Роджер Гаддел, который комиссар НФЛ, was in the box with Taylor Swift, who is a very popular singer all around the world. был в одном боксе, в одной такой кабинке с Тейлор Свифт, которая очень популярная поп-певица в мире. And he was trying to recruit her to perform at the Super Bowl in the future. И он пытался с ней договориться о выступлении на Суперкубке в будущем. I mean, so even the commissioner of the NFL, who makes over 30 million a year running the NFL, is trying to recruit people to participate in the NFL type activities. То есть, видите, даже комиссар НФЛ, который зарабатывает $30 миллионов в год, тем не менее пытается рекрутировать людей для каких-то активностей, связанных с Национальной футбольной лигой. We have a good friend who is an executive with the Dallas Cowboys, which is a team in the NFL. У нас есть друг, который исполнительный директор команды Dallas Cowboys, которая также входит в Национальную футбольную лигу. And she spends all of her time trying to recruit companies to be a sponsor of their activities there with the Dallas Cowboys. И она все свое время тратит на то, чтобы привлечь различные финансовые бизнес-компании для того, чтобы спонсировать разные активности, которые делает команда в НФЛ. Now, who else recruits? The military recruits. Кто еще рекрутирует? Армия, военные службы рекрутируют. In fact, here in the United States, they hire the biggest marketing agencies to make commercials to recruit kids into the military. Например, здесь, в Соединенных Штатах, вооруженные силы нанимают ведущие рекламные агентства для того, чтобы они изготавливали рекламные ролики для того, чтобы привлечь молодых людей служить в армии. They run lots of commercials trying to recruit these kids. Они прокручивают огромное количество рекламы, стараясь рекрутировать этих ребят. By the way, last night at the Super Bowl, Между прочим, прошлым вечером на Суперкубке they had the jets fly over the top, the Air Force jets fly over the top of the stadium. над стадионом летали истребители. Why do they do that? Зачем они это делают? Because they're trying to, it's a recruiting technique. They're trying to, we all remind you of the armed forces, right? They do that to recruit support for the armed forces. Они это делают, чтобы напомнить на себе. Это рекрутинговая стратегия. Они таким образом демонстрируют себя и напоминают о том, что есть вооруженные силы, что к ним можно присоединиться. Now, some of you may recognize the gentleman on the screen. That's Steve Jobs. Некоторые из вас узнали человека на экране. Это Стив Джобс. He's the guy that invented the iPhone. Это человек, который ввел в обиход iPhone. And whether you have an iPhone or maybe you have a Android phone, he was still the guy that invented the whole thing. И неважно, чем вы сейчас пользуетесь, айфоном или андроидом, это парень, который саму идею эту принес Now, в мир. he died October 5th, 2011. Он умер 5 октября 2011 года.
Now, when he died and they had to replace Steve Jobs, who was the guy that was running Apple Computer, Когда он умер, возникла необходимость заменить его кем-то, кто бы вел эту фирму Apple компьютеры. do you think they just ran an ad in the local newspaper? Вы думаете, они просто повесили рекламное объявление в местной газете, Looking for a person to head up computer company? разыскивая человека, который мог бы возглавить компьютерную компанию? 9 to 5, С 9 до 5 рабочий день, good benefits, хорошие бенефиты, computer experience preferable. предпочитаем некий опыт в работе с компьютерами. No, they didn't run an ad in the Нет. local paper. Нет, у них не было объявления в местной газете. They went and hired what they call headhunters. Они искали замену с помощью тех, кого называют здесь охотники за головами. And the headhunters, they call the very best executives all across the United States, executives that are working for other companies. И эти охотники за головами, они обзванивали исполнительных директоров всех крупнейших компаний Соединенных Штатов. And they try to recruit them. No, you want to come over here and work with us. И они старались их переманить и говорить им, что нет, вам лучше там работу оставить и приехать сюда работать с нами. So again, guys, the bigger they are, the harder they recruit. То есть еще раз, чем больше человек по статусу, тем жестче он рекрутирует. Now, in our business, right, to recruit people, you must become a professional conversation starter. Так, в нашей индустрии, чтобы рекрутировать людей, вам нужно стать профессиональным завязывателем разговоров. We get paid to start conversations. Нам платят за то, что мы начинаем разговор. Now, the reason that is that through a conversation, Причина, почему это так, это то, что через общение you're going to learn about people. вы узнаете о людях, You're going to learn about things that are going on in their life. вы узнаете о том, что в их жизни происходит, You're going to learn about things they like to do. вы узнаете о том, что им нравится делать, You're going to learn about things they don't like to do. вы узнаете о том, что им не нравится делать, You're going to learn what they do for a living. вы узнаете о том, что они делают для жизни, Do they have kids or grandkids? есть ли у них дети или внуки, Are they married? женаты ли они или замужем, Do they like to travel? любят ли они путешествовать. Again, you're just being a human being. Еще раз, вы просто ведете себя как человек. Just be a human being first and a marketer second. Будьте сначала человеком и только потом уже рыночником. Now, in the process of starting these conversations, Теперь в процессе начала этого разговора you're going to meet all kinds of people that love to travel. вы встретите самых разных людей, которые любят путешествовать. Let me say that again. They don't like to travel. They love to travel. Позвольте намекнуть вам еще раз. Им не просто нравится путешествовать, они любят путешествовать. Travel is their passion. Путешествие – это их страсть. They have dream destinations. Notice the word dream. They dream of going to various places. Они мечтают посетить разные места. You're going to hear about people that are looking for ways to make more money. Вы узнаете также людей, которые ищут способы заработать больше денег. You're going to learn about people, man, I got to make some money. My kid's getting married next year. Вы узнаете о людях, которые скажут, ну, мне нужно заработать больше денег, у меня дети в следующем году женятся. My kids are going to college next year. Мои дети идут в колледж на следующий год. We want to buy a bigger house. Мы хотим купить дом больше. Maybe you're like Larissa and you just had your, sixth child. Может быть, вы как Лариса, вы рожаете 6-го ребенка. And maybe, Larissa works from home, but I mean, at one time, maybe if she's a mom that's still working a job, but would rather be at home with the kids.
Может быть, это будет мама, которая продолжает работать, но она бы с удовольствием перешла на возможность работать дома и оставаться с детьми. They want the ability to homeschool. Они хотят иметь возможность домашнего обучения. So again, you learn about these things through conversation. Итак, снова вы узнаете это все через общение. And then you say, by the way, I just found this incredible company. И затем вы можете сказать, между прочим, я нашел эту потрясающую компанию. That can make those dreams come true. Они могут сделать твои мечты реальностью. I'll tell you what, I'll send you some information. Я вот что тебе скажу, я тебе пришлю эту информацию, Or I can invite you to a Zoom или я могу пригласить тебя на Zoom and see if you like it. и посмотрим, если тебе понравится. If you do, great. Если понравится, хорошо. If you don't, that's okay too. Не понравится, ну тоже нормально. There's no pressure. Нет никакого давления. You are in the business of helping people solve problems. Вы в бизнесе помогать людям решать проблемы. What was the problem? I want to travel. В чем проблема? Я хочу путешествовать. I want to make money. Я хочу зарабатывать. I'm going to show you how to travel for less. Я покажу тебе, как путешествовать дешевле. I'm going to show you how to make money. Я покажу тебе, как зарабатывать. I'm just solving problems. Я решаю проблемы. How do I know they have problems? Откуда я знаю, что у них есть проблемы? Because I had a conversation with them. Потому что у меня с ними было общение. All I did was ask them lots of questions. Все, что я сделал, это задал много вопросов. Where are you from? What do you do for a living? Are you married? Do you have kids? Откуда вы? Что, как вы зарабатываете? Вы женаты? Есть ли у вас дети? Do you have grandkids? А может, внуки есть? What do you like best about what you do? Что вам больше всего нравится о том, чем вы занимаетесь? What do you like least about what you do? А что вам меньше всего нравится о том, чем вы занимаетесь? If I could show you how to get more of what you like and less of what you don't like, would you be open to taking a look? И если вы хотите получить больше того, что вам нравится, и меньше того, что вам не нравится, не хотите ли взглянуть на вариант? But again, I'm simply a professional conversation starter. Но еще раз, я просто профессиональный зачинатель разговоров. But you have to start the conversation with lots and lots of people to find out if they have any needs or desires that our company can help them with. Но еще раз, вам нужно затевать разговоры со многими людьми для того, чтобы найти тех, кому наша компания может помочь. So our business can be boiled down to one sentence. То есть наш бизнес можно ужать до одного предложения. We're in the business of meeting new people every day Наш бизнес заключается в том, чтобы знакомиться каждый день с новыми людьми and asking them to take a look. и приглашать их взглянуть. Take a look at what we do, Взглянуть на то, что мы делаем. whether it's traveling for less or whether it's making money. Является ли это путешествием за меньшие деньги или зарабатывание денег? And for a lot of people, it's both. Для многих людей подходит и то, и другое. So again, what is our business? Итак, снова, в чем заключается наш бизнес? We meet new people every day Мы встречаем новых людей каждый день, and we invite them to take a look. и мы приглашаем их взглянуть. Now, remember, you don't want hot dog habits. Теперь еще раз, вы не выиграете, вам не нужны привычки уровня хот-дог. The hot dog habit is, well, I do that some weeks and then I don't a few weeks and then I do it again, later. Привычки хот-дога это такие, ну, я пару дней этим позанимаюсь, потом там не буду этим заниматься, потом еще, может, чуть-чуть что-то поделаю. Now, again, I'm assuming you all that are here want to become ambassadors, you want to become executive chair people, you want to make lots of money with the company. Теперь я так понимаю, что все те, кто здесь сейчас, вы все хотите стать амбассадорами, вы все хотите стать исполнительными директорами, вы все хотите зарабатывать большие деньги с компанией. So I'm making that assumption about you. Я такое делаю о вас предположение.
Because most people that show up to a training where you have to listen to a translator, you're clearly hungry. You want something more out of life because you're willing to come here and do what you're doing right this moment. То есть я делаю этот вывод, потому что вы приходите сюда и слушаете это обучение через переводчика, потому что вы хотите чему-то научиться и чего-то добиться, хотя вы могли бы заниматься сейчас чем-то совершенно другим. So I'm assuming that you're one of those people. If you're not, well, again, some of what I'm saying may not apply to you. If you're saying, I don't want to make big money, well, then you can ignore a lot of what I'm saying. Ну, я просто делаю такой вывод. Я, конечно, могу ошибаться. Может быть, кто-то из вас и не ходит, может, кто-то может сказать, я не хочу особо большие деньги зарабатывать. Тогда, может быть, что-то из того, что я скажу, к вам не особо нужно применять. But for those of you who do want to make big money, then the more conversations I have, the more money I am going to make. Но для тех из вас, кто хочет, есть секрет. Чем больше общений с разными людьми у вас будет происходить, тем больше денег вы будете зарабатывать. Which brings us to the first skill of the 8 skills you must master. Что приводит нас к первому умению из 8, которые нам нужно развивать. Remember, there's only 8 skills you must master to become a $1 million earner in our industry. Помните, вам нужно только 8 умений развить для того, чтобы стать миллионером в нашей индустрии. They are simple skills that anybody can do. И это простые умения, которые может делать любой. And skill number 1 is finding prospects. И это первое, это находить кандидатов. How do I find people to talk to? Как находить людей, с которыми я говорю? Well, in our business, it starts with your mobile phone. В нашей индустрии это начинается с твоего мобильного телефона. Open up your mobile phone. Откройте свой мобильный телефон. You click on the phone book, you click on contacts. Вы открываете свою телефонную книгу, видите контакты. And whoever happens to be in your phone, И кто бы там ни был в вашем телефоне, these are the people you should be talking to. это люди, с которыми вы можете говорить. These are the people you know. Это люди, которых вы знаете. If they're in your phone, you clearly know them in some way, some flavor, some fashion. Если они у вас в телефонной книге, то вы каким-то образом с ними соприкасались и таким образом записали их телефон в книгу. So you guys are seeing me scroll my phone right now. То есть, вы видите, я сейчас свой телефон вот так вот прокручиваю. These are all contacts inside my phone. Это все контакты в моем телефоне. This is your first prospecting list. Это ваш первый список ваших кандидатов. And every single person in your phone, И каждый человек в вашем телефоне, you should be having a conversation with. вам с ними нужно общаться. Now, remember, in that conversation, we're just having normal dialogue. Теперь помните, что в этом общении у нас есть просто нормальный диалог. And in that process, we're going to invite them to take a look at what we do as a company. И в процессе этого диалога мы будем приглашать их взглянуть на то, чем занимается компания. Now, once you've called everybody in your phone, which I'm willing to bet real money that most of you, 99% of you, have not contacted every single person in your phone. И я готов побиться об заклад, что 99% из вас не связывались с абсолютно всеми людьми из вашей телефонной книги. Many of you are making the mistake of prejudging people. Многие из вас совершают ошибку предубеждения. You think that because they're successful, they wouldn't want to take a look at our business. Вы думаете, что потому что они успешны, они не захотят посмотреть на наш бизнес. You think because they're busy, they wouldn't want to look at our business. Вы думаете, что из-за того, что они заняты, они не захотят посмотреть на наш бизнес. You think because they're a doctor or an attorney or some other profession, they wouldn't Вы want to Вы look at our думаете, что business. если они доктора или профессора или какие-то другие профессионалы, они не захотят взглянуть на этот бизнес. And that is an absolute colossal mistake. И это абсолютно колоссальная ошибка. Because so often the people you think are going to do the business don't.
Потому что чаще всего truth. And, Чаще всего люди, которые вы думали, что они будут делать бизнес, они его не делают. and some of the people you think that would not do the business become your biggest builders. А некоторые, о ком вы даже не могли подумать, становятся вашими лучшими соучастниками, соработниками. It will always shock you and surprise you as to who does and who doesn't. Это всегда вас удивит и шокирует, кто будет работать и кто не будет. I've been doing this 29 years Я этим занимаюсь 29 лет. and it never fails. И это никогда еще не изменялось за эти годы. The ones you think that will, won't, and the ones that you think that won't, will. Те, про кого вы думаете, что они не будут, они работают. А те, про кого вы думаете, что вот они-то точно, у них как раз ничего. Now, when you're done going through all of the contacts in your phone, Итак, когда вы пройдете через все контакты в вашем телефоне, then you open up your social media. тогда вы открываете ваши социальные сети. Who are those people that you are connected to on Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, all the various social media platforms? Кто эти люди, с которыми вы ВКонтакте, в Фейсбуке, Инстаграме, в LinkedIn, Снапчате, вот везде? Who are you connected through with Viber, С кем вы связаны в Вайбере, Telegram? в Телеграме? Who are you connected through with email addresses? С кем вы связаны через имейл-адреса? Every single one of these people you know or have met in some form or flavor or fashion. Все эти люди, вы в той или иной степени с ними связаны, как-то соприкасались, пересекались и так далее. Now, further, have you gone through your, a lot of people keep a book of addresses at home, an address book. Have you gone through your address book to see if there's any names you've forgotten? Теперь у многих есть такая дома по старинке адресная книга, физическая. Кто из вас пролистывал эту адресную книгу, чтобы увидеть, никого ли вы не забыли? By the way, you can also Google a list of every profession. Кроме того, вы можете погуглить список всех профессионалов. And as you look at all of the different professions, И когда вы смотрите на все эти разные профессии, go down one by one, и смотрите, идите один за одним, and between you and your significant other, ask yourself, do we know anyone that's a policeman? и спросите себя вместе с супругой, посмотрев друг на друга, знаем ли мы кого-нибудь, кто служит в полиции? Do we know anyone that's a fireman? Знаем ли мы кого-то из пожарных? Do we know anyone that's a teacher? Знаем ли мы кого-то из учителей? Do we know anyone that's a plumber or a handyman? Знаем ли мы какого-нибудь сантехника или ремонтника? Do we know anyone that's a doctor? Do we know anyone that's all of the different professions? Знаем ли мы доктора или любые разные профессии? Do we know anyone that's a pilot? Знаем ли мы кому-нибудь, кто пилот? Do we know anyone that's in the military? Знаем ли мы кого-то, кто служит в вооруженных силах? Right. And so you just go down all of the different, and there's hundreds of professions. И вы смотрите на этот список профессий, и их сотни этих профессий. And you'll start remembering, oh, yeah. Remember, you'll start remembering people that maybe they're not in your phone. Maybe they're not on your social media, but yeah, I know some people that are policemen or doctors or teachers, right? These are extra names. И если вы вот так вот пройдете, вы начнете вспоминать, да, слушай, действительно, мы же знаем вот того-то, того-то, его, может быть, нет у вас в телефонной книге или в соцсетях, но вы знакомы, и это дополнительные имена. Now, when you're done with all of the professions, then you pull up a map of the world. Теперь, когда вы закончили с профессиями, откройте карту мира. And then you start asking yourself, do we know anybody in the United States? И начните себя спрашивать, знаем ли мы кого-то в Соединенных Штатах. Now, if you have a lot of contacts in the U.S., then you break it down. Do we know anybody that lives in California? Если у вас много контактов в Соединенных Штатах, тогда мы это разбиваем и говорим, а знаем ли мы кого-то в Калифорнии? Do we know anyone that lives in Hawaii or Puerto Rico?
Знаем ли мы кого-то, кто живет на Гавайях или в Пуэрто-Рико? Do we know anyone that lives in New York or Alaska or Florida? Знаем ли мы кого-то, кто живет в Нью-Йорке или на Аляске или во Флориде? And you go all through all of the states of the United States. И мы и так можем пройти по всем штатам Соединенных Штатов. Then you do the same thing for the rest of the world. И затем вы делаете то же самое по всему миру. Do we know anyone in Canada? Знаем ли мы кого-то в Канаде? Do we know anybody in South America? Знаем ли мы кого-то в Южной Америке? Do you know anybody in Central America or Mexico? Знаем ли мы кого-то в Центральной Америке, в Мексике? Do we know anyone that's in the Caribbean? Знаем ли мы кого-то в Карибском регионе? Do we know anyone in Russia? Do we know anyone in Ukraine? Do we know anyone in Kazakhstan? Знаем ли мы кого-то в России, в Украине, в Казахстане? Do we know anyone in France or Spain? Знаем ли мы кого-то во Франции или Испании? Now, obviously, you got to make sure these are contacts that are in countries where we're currently operating. Мы должны понять, что это контакты, которые существуют в мире, там, где мы действуем. But as you do the list, you might remember a contact that used to live in Russia, but now they live in the United States. Понятно, что привлекаем мы тех, кто живет в тех странах, где мы оперируем, но вы можете вспомнить какой-то контакт, который жил когда-то в России, а теперь живет в Соединенных Штатах. By the way, Nick and Oksana Davidson used to live in Russia. Now they're in the United States. Например, Ник и Оксана Дэвидсон жили когда-то в России, а теперь они в Соединенных Штатах. Oksana's almost a 4-star. Nick's a 2-star. I mean, they have an incredible business they're building. Оксана уже почти 4-звездный директор, Ник 2-звездный директор. У них замечательный бизнес, который они строят. But these are the kind of things you can do that'll jog your memory. Но это то, что вы можете делать, что всколыхнет ваши воспоминания. Now, when you're done saying, who do I know all around the world, Когда вы закончите вспоминать, кого вы знаете по всему миру, you can open up your credit card statement or your checkbook. вы можете открыть свои список трат по кредитным картам или чековой книжки. Who am I spending money with? С кем я деньги трачу? Who sold me my car? Кто продал мне мою машину? Who sold me my house? Кто продал мне мой дом? Who sold me my furniture? Кто мне продал мебель? Who sold me my carpets? Кто мне ковры продал? Or my rugs or my windows? Или коврики, или окна? Or my drapes or blinds? Или жалюзи, или вот что бы там ни было. Who sold me my furniture? Кто мне мебель продавал? Who did my landscaping? Кто мне ландшафтный дизайн делал? You know, who's my handyman? Кто мой мастер-ремонтник? Who does my dry cleaning? Кто, где я свое белье в чистку отдаю? Who's my butcher? Who's my grocer? Who do I buy groceries from or meat from? Кто мой мясник? У кого я продукты покупаю? Who am I buying vegetables from? У кого я овощи покупаю? Who am I buying gasoline from? У кого я покупаю бензин? I mean, look at your credit card statement, your checkbook. Whoever you are spending money with, they should be prospects you're talking to. Итак, все, кто есть в вашем списке ваших трат по кредитной карте, это все ваши потенциальные проспекты, кандидаты. In addition to people that you know, Теперь приложение к тем людям, которых вы знаете. there are people you bump into every single day. Есть также люди, с которыми вы просто сталкиваетесь каждый день. When you go to the store, right? You're going to bump into people. You're going to see people at the grocery store. Когда вы идете в магазин, например, вы видите разных людей в том же продуктовом магазине. If you go to the mall or you go shopping in any way, shape, or form, regardless of what you're shopping for, you're going to meet people. Если вы идете в торговый центр и что-то там ищете, вы сталкиваетесь с людьми. When you travel, you're going to meet people. Когда вы будете путешествовать, вы будете встречать людей. So we're meeting people every single day. Итак, мы встречаемся с людьми каждый день. Now, in addition to the people we just naturally bump into, В дополнение к тем людям, с которыми мы естественным образом пересекаемся,
how do we put ourselves in a position on purpose where we know we're going to meet new people every day? Как насчет того, чтобы поместить себя в такое положение, чтобы мы знали, что мы будем встречать новых людей каждый день? For example, Например, if you're somebody who loves to bowl, if you're a bowler, если вы you mean bowling? yeah, you go to like bowling alleys, right? You go to a Если, bowling alley. если вы, например, любите играть в боулинг, Then you should probably go bowling more often. возможно, вам стоит ходить в боулинг почаще. You should join a bowling league Может быть, вам нужно вступить в лигу боулинга, because you're going to meet all the other bowlers down there at the bowling alley. потому что вы там перезнакомитесь с кучей других любителей боулинга. And guess what? You have something in common. И знаете, что у вас есть что-то общее. You both like to bowl. Вам всем нравится играть в боулинг. Now, maybe you're somebody who likes politics. Может быть, вам нравится политика. And if you live here in America, И если вы живете здесь, в Америке, we're going to have a presidential election in exactly 7 months. у нас президентские выборы через 7 месяцев. Oh, wait, 10 months. Sorry, 10 months. Простите, 10 месяцев. And so there's going to be all kinds of political campaigns that are looking for volunteers. И будет куча разных политических кампаний, которые ищут волонтеров. If politics is your passion, Если политика – это ваша страсть, I don't care which candidate you like, you should be involved. неважно, какого кандидата вы поддерживаете, вам нужно быть вовлеченными. Why? Because you're going to meet all of the other volunteers down there that are passionate just like you. Почему? Потому что вы познакомитесь с массой других волонтеров, у которых такая же страсть, как у вас. You have something in common. У вас есть что-то общее. And obviously, you guys are, you're volunteering and donating time, you're probably going to eat some meals together. И если вы там волонтерите, посвящаете этому свое время, то наверняка вы будете и вместе перекусывать, Which means you're having new conversations. что означает, у вас будут новые общения. Now, maybe you're into gardening, maybe you're into church. Может быть, вы садоводством занимаетесь, может быть, вы член церкви. Get involved with your church. Вовлекайтесь в дела церкви. Why? There's lots of other people down there at the church. Там много других людей в церкви. It's a great way to meet lots of people. Это прекрасный способ встретить много людей. And you have something in common. И у вас есть что-то общее. We both go to the same church. Мы оба ходим в одну церковь. We probably live in the same town. Мы, возможно, живем в одном городе. So again, look for ways of things that you like to do, hobbies of yours, passions of yours. How can I get involved more where I'm meeting people locally on a regular basis? То есть ищите способы, ищите возможности встречать, знакомиться с как можно большим количеством разных людей на локальном уровне. Again, guys, our business is having new conversations with new people every day and inviting them to take a look. Еще раз, наш бизнес заключается в том, чтобы общаться с как можно большим количеством людей каждый день и приглашать их взглянуть. Now, further, because we live in the world of social media, Теперь далее, поскольку мы живем в мире соцсетей, there are 3 billion people on Facebook and Instagram alone. 3 миллиарда человек подписаны на Facebook и Instagram только. 40% of the global population is on the social media platform, and you could go meet these people. 40% населения Земли на социальных платформах, и вы можете с ними познакомиться. Doesn't matter what language you speak. Неважно, на каком вы языке разговариваете. 3 billion people are on social media platforms, and many of them speak the language you speak. 3 миллиарда человек на соцплатформах, и многие из них говорят на том же языке, что и вы. Now, as an example, Теперь, как пример, some of you may know that I am a Chicago Bears football fan.
Многие из вас знают, что я фанат команды Chicago Bears. So not only I belong to a Chicago Bears Facebook group. То есть я вхожу, естественно, в группу фанатов чикагских медведей на Фейсбуке. Now, not only does this group speak English, Не только все в этой группе говорят по-английски, meaning they speak the same language as me, что значит, они говорят на том же языке, что и я, but they also happen to be Chicago Bear fans, meaning they also speak the same language as me, means that we're both avid Chicago Bear fans. но они также говорят еще на отдельном со мной специальном языке фанатов чикагских медведей. So I just pulled up one group right here, То есть я вот сейчас открываю одну группу здесь, and there's 40,000 people in this one group alone. и в этой одной группе 40 тысяч человек, больше 40 тысяч человек. And they all speak the same language as me. И они все говорят на одном со мной языке. And again, I don't just mean English. И я не имею в виду только английский. I mean, they speak the Bears language. Они говорят на языке медведей. They're passionate Chicago Bears fans. Они страстные фанаты чикагских медведей. We can talk about the team, the players, the history. Мы можем говорить о команде, об игроках, об истории. We can talk about the upcoming draft. Мы можем говорить о грядущих наймах. We can talk about the coaches. Мы можем говорить о тренерах. We speak the same language of the passion for the Chicago Bears. Мы говорим на том же языке страсти в отношении чикагских медведей. So here's another one. Вот еще один. There are 3.6 million people in this group alone. Есть 3,6 миллиона человек только в этой группе. Yeah, 3.6 million just in this one group. Просто вот в этой одной группе больше 3,5 миллионов человек. There are probably 10 different Chicago Bear groups. Есть порядка 10 разных групп, связанных с чикагскими медведями, Where I can go and talk about a passion of mine. куда я могу идти и говорить о моей страсти. We can talk football. We can talk Chicago Bears. Мы можем говорить о футболе, о Chicago Bears. These are all people I have something in common with. Там все эти люди, с которыми у меня много общего. We love the Chicago Bears. We love football. Мы любим чикагских медведей, любим футбол. We can have a conversation for an hour like we're the best of friends Мы можем целый час прообщаться и как лучшие друзья, because we have the same passions. потому что у нас одна страсть. Now, as I'm meeting these new people in the Chicago Bears group every single day, Когда я встречаю этих новых людей с группы чикагских медведей каждый день, I also say, hey, by the way, where do you live? я могу всегда спросить, эй, между прочим, а где ты живешь? Are you, did you live in Chicago? Are you from Illinois, where Chicago is based, or are you a fan? Are you a fan for some other reason? Ты живешь в Чикаго или где-то в Иллинойсе, или у тебя какие-то другие причины есть для того, чтобы быть фаном? What do you do for a living? Чем ты занимаешься? Как ты зарабатываешь? Are you married, kids, grandkids? Жена, дети, внуки. Have you ever traveled back to see any of the football games? Ты когда-нибудь путешествовал, чтобы посмотреть игры своей команды? You see how smooth that was? I brought up travel by just talking about the football game. It's totally normal. Видите, как просто. Я уже перешел к путешествиям, говоря о футболе. Now we're talking about travel. Do you like to travel? А теперь мы уже о путешествиях говорим. Тебе нравится путешествовать? Most of them are like, oh my gosh, we love to travel. И вот большинство отвечает, конечно, мы любим путешествовать. Then they ask me what I do for a living. И когда они меня спрашивают, чем я занимаюсь? I'm in the travel business. Я путешествую. Я в бизнесе путешествий. In fact, I can teach you things about travel that you never knew before. Но я могу тебе рассказать о путешествиях то, чего ты никогда раньше не знал. I can save you 50, 60, 70%. Я могу тебе помочь сэкономить 50, 60, 70%. I can invite them to a Zoom. Hey, come check the whole thing out. If you dig it, great. If not, that's okay too.
Я могу пригласить тебя на Zoom, приди проверь. Если не интересно, ну и не надо. Now, who can do what I just described? Кто может делать то, что я сейчас описал? And touch yourself, say, I can. Правильный ответ – я могу. Again, touch yourself and say, I can. Потрогай себя и скажи «я могу». Look at everybody on the screen and say, you can. Посмотри на всех на экране и скажи «ты можешь». Everybody can do what I just described. Все могут то, что я только что описал. It doesn't take specialized skill to be a human being. Не требуется никаких специальных умений, чтобы быть человеком. It doesn't take specialized skill to go join a Facebook group in an area where you happen to have a passion. Не требуется никаких особых умений, чтобы вступить в группу на Фейсбуке, которая объединяет людей вокруг того, чем вы увлечены. Now, some of you are thinking, well, I'm not a Chicago Bears fan. Кто-то может сразу подумать, ну я не фанат Chicago Bears. They got groups for everything. Ну, там есть группы для всего. They got groups for cooking, gardening, church. Там есть группы по готовке, по садоводству, по церквям. They got groups for moms, groups for dads. У них есть группы для мам, для пап, They got groups for grandparents. группы для бабушек и дедушек. They got groups for married people, groups for single people. У них есть группы для женатых и для холостых. They got groups for married people who'd like to be single people. У них есть группы для женатых, которые хотят стать холостыми. They got a group for everything. У них есть группы вообще для всего. And all you got to do is join the group and be a human being. Все, что вам нужно сделать, это просто вступить в группу и быть человеком. If you like to ride motorcycles, they got groups for people that love riding motorcycles. Если вы любите ездить на мотоцикле, так там есть группы для мотоциклистов. If you like to build cars, they got groups for people that love to build cars. Если вы любите своими руками делать машины, то там есть группы для тех, кто делает автомобили. Maybe you like interior decorating. They got groups for interior decorating. Может быть, вам нравится интерьерный дизайн, так там и для этого группы есть. By the way, my wife is gluten-free. Моя жена за то, что без глютена. She can't eat wheat. Она не может есть глютеносодержащие продукты. She can't eat pasta. Она не может есть макароны. And there's millions of people that have the same problem as her. И есть миллионы людей с такой же проблемой. And there are gluten-free groups. И есть группы для тех, кто не употребляет глютен. So I just pulled up on gluten-free. There's this first group has 68,000 members. Я вот просто сейчас набрал для интереса группу свободных от глютена, и там 68 тысяч человек. The second group has Первый. 71,000 members. Во второй 71 тысяча членов. Third group has 55,000 members. В третьей 55 тысяч членов. 20,000 members, 13,000 members, 18,000 members, 20,000 members, 55,000 members, 30,000 members, 4.8 thousand members, 369 members. I mean, guys, I'm just scrolling down. 3.9 thousand members, 2.8 thousand members. If you're 20 тысяч человек, 55 тысяч человек, 30 тысяч человек, где-то 400 человек. В общем, самые разные по количеству людей группы, в которых люди, которые ищут еду без глютена. So my wife has all these gluten-free recipes. И у моей жены есть все эти рецепты еды без глютена. She can go into the group and post the gluten-free recipes. Она может приходить в эти группы и постить рецепты еды без глютена. And people are like, oh my gosh, that's such a great recipe. Thank you. А люди говорят, о, круто, такой отличный рецепт, спасибо большое. Then my wife can send them a friend request and send them a message. А моя жена тогда может им отправить приглашение в друзья и послать какой-то текст. How long have you been gluten-free? А как долго вы без глютена питаетесь? Where do you live? Где живете? You have kids, grandkids, you married? Есть дети, внуки, женатые. You're just starting conversations. Ты просто начинаешь общаться. At some point, travel and money is going to come up. И в какой-то момент путешествия и деньги всплывают. You can invite them to take a look. И ты их приглашаешь взглянуть. By the way, my wife had cervical cancer. У моей жены был рак. There are groups of people who have had cancer. Есть группы для людей, у которых был рак. If you have diabetes, there's groups of people that have diabetes.
Если у вас диабет, то есть группы людей с диабетом. If you are ugly like me, there are groups of people who are ugly. Если вы урод, как я, то есть группа для уродов, Us ugly people can band together. чтобы мы, уроды, могли объединяться вместе. I'm being funny, but there's a group for everything. Я шучу, конечно, но вообще группа есть для всего. Find a group where you have a passion and you can meet new people every single day. Найдите группу в той области, по которой у вас есть страсть, и будете знакомиться с новыми людьми каждый день. Guys, skill number one, learning to find prospects. Ребята, умение номер один – учитесь находить кандидатов. There's 8 billion people on the planet. На планете 8 миллиардов человек. New ones being born every day. Новые рождаются каждый день. New people are turning age 18 every day. Новые люди переходят рубеж 18-летия каждый день. Millions of moms will become a mom for the first time this year. Миллионы мам станут мамами в первый раз в этом году. These are all people that we just need to go meet them, right? Because maybe the mom didn't have an interest last year, but now that I got a baby, I have an interest this year. И знаете, может быть, у мамы не было времени в прошлом году, но теперь она стала мамой, и у нее по-другому скроено расписание, теперь она может заинтересоваться. Now, we're going to continue on this subject again next week because it's such an important subject. Мы продолжим говорить на эту тему на следующей неделе, потому что это очень важная тема. I'm going to give you even more ideas on things you can do to meet prospects. И я вам дам даже больше идей о том, как вы можете знакомиться с кандидатами. But I have to go hop on a Zoom in Spain. Но мне нужно сейчас переключаться на Zoom на испанском. So I appreciate you all being here. И я благодарю вас за то, что вы здесь были. And we'll continue the conversation again next week. И мы продолжим это общение на следующей неделе. But know this, our company is exploding in growth. Но знаете, это наша компания расширяется и растет. And there are millions of people who are desperately looking for what we have. И есть миллионы людей, которые отчаянно ищут того, что есть у нас. And all you have to do is go out there and just start a conversation И все, что вам нужно сделать, это просто начать общение and invite them to take a look. и пригласить их взглянуть. And when I say invite them to take a look, there's all kinds of videos and Zooms and in-person meetings. There's a million ways you can show people the business. И когда я говорю про пригласить их взглянуть, это значит, что у нас есть масса и зумов, и видео, и презентаций, и всего, что вы можете им показать. So guys, appreciate you. I have to run. Поэтому спасибо вам, мне нужно бежать. Mix, thank you for doing the translations. You're welcome. Hope you guys got some value from today. Надеюсь, вы что-то для себя ценное получили сегодня. And we'll see you guys again next week. И увидимся на следующей неделе. Bye, everybody. Всем пока.